ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक दसां पातशाहियां दी जागत जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद विच सुबैमान गुरु प्यारी साध संगत जी बड़े अद्भुत सत्कार दे नाल सतगुरु साहिब जी नूं सीस झुकाउंदे होए बुलंद आवाज़ दे विच फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहलां आप सारियां समुचियां संगतां नूं जो गुरुद्वारा संगत सभा इत्थों की प्रबंधक कमेटी नूं आप सारियां संगतां नूं अज दे इस महान पुरब के संबंध में खालसा साजना दिवस के संबंध में जो आप जी नगर कीर्तन सजाउण जा रहे हो आप सारियां संगतां नूं लख लख वार बधाई होवे। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे साहिब के चरणों में अरदास है सतगुरु जी कृपा करन आप सारियां संगतां दा साडा सारिआं ने चलिया है कि कदम लिखे लाउण समत बख्शिश करन अगे तो इस तरह ही अपने दर घर की सेवा बख्शिश करन। धन्नवाद है साडे सारे सत्कारयोग प्रबंधक वीरां दा जिन्हां ने साडा नहीं धन्नवाद आप प्रबंधक वीरां दा है जिन्हां ने सानू ये मौका दिता सानू ये सदा दिता जो आप सारियां संगतां दे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी में दर्शन करने का यह समा प्राप्त होया। क्योंकि ये समा प्राप्त होया है तो ये 1 मिनट का लाहा असी भी लैन का यतन करांगे ताकि आप सारियां संगतां तक जो कुछ जरूरी इनफॉर्मेशन सीगियां जिहड़ियां वो आप संगतां तक साझियां कर सकीए। जिस तरह वीर सुरिंदरजीत सिंह जी ने आप जी नाल सांझ पाई है कि जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इटली जो 2015 तो 14 तो कार्य शुरू किए 15 जाके संस्था बनती है जिहदे फाउंडर ते इनू तैयार करने वाले आप सारियां संगतां दे सहयोग नाल वीर करमजीत सिंह जी साडे बहुत सत्कारयोग वीर रजीत सिंह जी ये सारियां सिंघां ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और सारियां रल मिल करके इस संस्था नूं सिख धर्म नूं रजिस्टर कराउण वास्ते फाइल आई। अज तकरीबन 2 साल का समा जे कोविड का कढ़ के पाईए तो 4-5 साल दे विच असीं उस मुकाम ते पहुँचे हाँ जिथों सानूं पूर्ण आस है धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कृपा करनगे। और जून के एक मीटिंग जो बलोनिया की गई सी उहदे विच भी दास ने गल कही सी कि जो गल कह रहे हैं तकरीबन वाहिगुरू जी कृपा करनगे वो पूरी होगी। उदों भी ये गल कही अगस्त के आपां मीटिंग सबोधिया गुरुद्वारा सिंह सभा सबोधिया विखे की गई उदों भी यही गल कही कि जो भी रिजल्ट आने वाले समय के आएंगे सिख कौम की जो धर्म को रजिस्टर कराने की फाइल है वो बिल्कुल एन प्रॉपर मुकम्मल तैयार होकर गई। और अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हजूरी में बड़े मान नाल गल कह रहे हैं कि सतगुरु जी ने कृपा की है
ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਸਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 90% ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 90% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 90% ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਾਸ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫਲੈਰੋ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ SGPC ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 90% ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜ ਆ, ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਸਕੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਧੂ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਲੁਕ ਗਏ, ਦੇਸੀ ਸਪਿਲਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਅਨਜਿਗਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਾਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੱਖ ਬਾਜ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੈਰਤ ਦੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ, ਇੰਦਰ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਪੈਂਦੇ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਵੰਗਾਰ ਗਿਆ। ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਕਵਨੀ ਤੂੰ ਵਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਾਤਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸਰਵੰਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਦੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਲਜਾਨੋ ਤੋਂ ਨੌਰਥ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਰਵੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਪਾਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੇ ਪਊਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਲਓ। ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਹਨ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਹਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਏ, ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਝੂਲਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੁਨੇਰਾ ਏ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ
ਠੇਕਾ ਪਏ ਲਾਮਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਏ ਗਾਮਦੇ ਆ। ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਵਿਖੇ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ, ਪੰਜ ਨਿਹਚਾਨਚੀ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਆ, ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਸਭਾ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤ ਸਭਾ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ KTV ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਸਭਾ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ KTV ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾ ਉਹ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਮ ਇੱਥੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਨੈਪਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਪੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਨੈਪਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KTV ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਸਭਾ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੌਰ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਕਾਂਗਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਮਲਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ MP ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮਲਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗੇ ਕਾਂਗੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਪਾਚੋ ਸਕਾਲੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ੁਰੂ? ਇਹ ਭਾਈ 2014 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਛ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੰਧਕੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ KTV ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਤਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਜੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਕੰਮ ਆ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਉਹ ਸਤਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ 75% ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਜੋ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਦੇ ਅੱਜ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ ਲੱਗੇ ਆ, ਪੀਸਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੋਸੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਸੇ ਆ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ ਲਾਏ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਐਸ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਛਕ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਛਕ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟਾਲ ਆਵੇਗਾ ਇੱਕ ਪੀਸਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੀਸੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਰਗੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਰੂਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਸਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੋਜੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟੀ ਨਾਪੋਲੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਪੋਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਫੋਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਪੋਲੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਾਹੂ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰੋਮਾ ਲਵੀਨੀਓ ਫੋਂਦੀਸ ਬਹੁਤੀਆ ਸਾਰੇ ਜਾਈਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਰ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਪੋਲੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਪਲਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਯੂਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਲੇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਛਤਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੋਨੀ ਜੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ 99 ਦਾ 99 ਦਾ। ਸੋ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮਾਹੌਲ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਜੀ? ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਮ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਸਭਾ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ 2016 ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ 6ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ 6ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਬਹਿਰਗਮ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਜੇ ਆ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੇਰਨੋ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ
ਸਿੰਘ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200-250 ਮੁੰਡਾ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ 10-10 20-20 ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਬੀਤਾ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ, ਖੰਨੇ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਜਾਈਏ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ 100-100 ਯੂਰੋ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਤਾ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਬੀੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਸ਼ੋਭਤ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਆ? ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਏਜੰਡਾ ਬੀਤਾ ਨੋਵਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਆ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਾਡੇ ਬਹਿਰਗਾਮੋਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਜੀਪਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਮ ਸ਼ੇਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮਦ ਆਈ ਸੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਬੀ ਭਾਜੀ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਜਿੱਦਣ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਐਡ ਆਈ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 32 ਪਾਲੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧਕੋ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਟਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲੂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਜੇ ਸਾਡੇ ਰੱਖਣੇ ਪਊਗੀ ਲੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧਕੋ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਚਲਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਦੇ ਘੱਟ 30 ਕੁ ਜਾਣੇ ਮੁੰਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਲਤੀਨੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਗੰਦ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਈਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਮੱਛਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ? 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਕਰਦੇ ਆ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਹੈ? ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਚ ਆ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਚੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ? ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਕੋਦਰ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਸਬੰਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਚੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਸੋਚਣਯੋਗ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਘਾਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਤਾਂ ਖੋਤਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਟੱਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਭਾਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਟਲੀ ਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਵਿਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਟੂਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਭਾਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਪਾਲੀਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਈਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੌਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਬੋਨਾਵਿਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨੀ ਗੇੜਾ ਲਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਲਿਓ, ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਪੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਆ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੇਖਣ? ਅਸੀਂ ਆਟਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ? ਸਾਨੂੰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 3 ਇਅਰਸ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਏ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਇੱਥੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਸਕੂਨ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਟਲੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਚਲੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਾ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਐਮਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਆਪਣੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਵਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਸ ਜਰੀਏ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੌਬ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕਮਾਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਆ ਉਹ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 5 ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪਾਲਕੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋਭਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਆ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਸਭਾ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਤੀਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਾਨੀਆਂ ਸਟੇਟ ਆ ਇਟਲੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਬੀ ਭਾਜੀ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 10-20 ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ। ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਕਸੇਰ ਤਾਂ ਕੰਝੇਲੋ ਰੋਮਾ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਤੈਂਸੇ ਤੋਂ, ਨਾਪੋਲੀ ਤੋਂ, ਅਗਰੋਪੋਲੀ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਨ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਬੀ ਭਾਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਝਲਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਭਾਵਕ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ KTV ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਲਜਾਨੋ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਬ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਰੋਮ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਕਸੇਰਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਆ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰੋਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। SGPC ਇਟਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਲਵਰਤਨ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਬੀ ਭਾਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਜੀ।
ਅੱਛਾ, ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਪੀਜ਼ੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਨਾਲ? ਪੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਫਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਆ? 50 ਤੋਂ 55 ਕਰੀਬ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਤਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ, ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ KTV ਵੇਖਦੀਆਂ ਵਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਖੰਨੇਰੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ 'ਚ? ਇਟਲੀ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 22 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਰਿਜੋ ਕਲੱਬਰੀਆ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ? ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਤੇ ਅਰਕੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਐਰੋਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਵਾ ਐਰੋਕਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੰਘੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਵਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਕੰਮਕਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਛਡਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ ਨੇ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਹਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਹੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਟਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਫੀਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਾਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖੀਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖੀਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ 2013 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ,
ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੱਡਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋਪ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਦੁੱਧ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ 95 ਦੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, 95 ਦੇ 24-25 ਸਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 95 ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਾ ਉਹ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਰੋਮਾਂ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬੋਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਭਈ ਇਹ ਸੁੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਤੇ ਬੜੇ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਛਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਵੜਾਂਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, 2-4 ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੀੜੇ ਪਾਇਆ ਚਿੱਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਲੀੜੇ, ਭਈ ਇਹ ਪਜਾਮਾ ਝੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਲਾਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਤਪੱਤ ਰੱਖੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। 1995 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਬੱਤੀ ਪਾਲੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੋੜ ਬਾਹਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਪੰਪ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ 5-4 ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਰੇਸ਼ਮ, ਇਹੋ 4 ਬੰਦੇ 5 ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪੈਰਦਾਨ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੋਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ। ਸੋ 2 ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਅਮਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ, ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਡੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਬੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਰ ਨਜਿੱਠੀਏ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਈਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਹੌਸਲੇ ਆ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੇਖ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।